ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है सारे का? खैरियत नाल ठीक ठाक हो? तुसी देख रहे हो पेंडू व्लॉग्स तो मेरा नाम है मुहम्मद अंसर। अज का व्लॉग बहुत खास है, जरूरी है। तो व्लॉग शुरू करने तो पहले तुसी साडे चैनल सबसक्राइब कर दो तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो लाइक कर दो। अज तुहानू कराने असीं पिंड की सैर। साडे पिंड की तुहानू दसदे अपना पिंड का नाम, ज़िला, तहसील वगैरह। साडे पिंड का नाम है चक नंबर 65 बाराइल, तहसील चीचावतनी, ज़िला साहिवाल। यह लगा होया जी पिंड का बोर्ड। यह है पिंड की एंट्रस, यानी कि पिंड च जाने का रस्ता। यह हैगी है नहर, तो जोड़ा पिंड के नाल 12 लगता वो इस नहर का नंबर ही होंगे, क्योंकि हर पिंड के नाल जी नहर होंगी, नहर के पिंड वाले लाते अपन जमीनों पानी। तो वो पानी लाने वास्ते पिंड में नहर दी जाती है, तो वह नहर का नंबर ही पिंड के नाल लगा हुआ। इस करके साडे इस नहर का नंबर है 12L। तो 12L करके साडे पिंड में कहते 65 12L। कुछ 11L होंगी, कोई ना कोई 7 होंगी। इस तरह हर नहर का अपना अपना नंबर होंगे। यह है जी साडे पिंड की मेन इंट्रस। आ लगा हुआ पिंड का बोर्ड। तो शुरू करते हैं असी अज पिंड की सैर। तो तुसी साडे नाल रहो, देखते रहो पेंडू व्लॉग्स। तो असी हुण तुहानू पिंड के अलग अलग नज़ारे जाके कराने कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी दिखाइए। इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस करके असी ना तुहानू पिंड दी मेन मेन चीज़ां दिखावांगे तो कोशिश करांगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ां दिखा सकी। सब तो पहले आती है चाचे जोड़े की दुकान। चाचा जोड़ा साडे पिंड का मशहूर हलवाई है। समझो कि इन्हों की जल्दी पुश्ती ये काम है। ये पहले इन्हों के वाला साहब करते थे, उस तो बाद ये शुरू होए, अगों हुण अपने बच्चों भी सिखा रहे हैं। अभी तुहानू देखो जी निकल रहे पकौड़े, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा मीठा होया खड़ा। आ देखो इस करके स्पैशल ताज़ा ताज़ा पकौड़े निकल रहे। और चाचा जी ठीक हो? आ बैठा जी चाचा जोड़ा। तो चाचे जोड़े का समझो कि जद्दी पुश्ती काम है। यह बैठा अगे मुंडा। चाचे तो बाद हम मुंडा काम सीख रहा है, इंशाल्लाह संभालेगा काम। चाचे तो पहले चाचे के वाल साहब करते थे, अगों हम इन्होंने मुंडे कर रहे हैं। माशाल्लाह निकलियां पईयां जलेबियां, निकल रहे पकौड़े। जे किसी ने खाने हैं तो तुहानू वेलकम, आके खा लो। असी हुण तुहानू पिंड के बाकी नज़ारे दिखाने हैं। तुहानू कोशिश करते हैं कि पिंड दियां जरूरी तो खास खास चीज़ां दिखाइए। इत्थों पिंड शुरू हो रहा। यह हैगी वैल्डिंग वाली दुकान, फिलहाल बंद है। इधर हैगा लड़कियां वाला स्कूल, तो तुहानू स्कूल भी जाके दिखाने हैं। ये नाल ही हैगा खाली जगह के नाल है जानवरों वाला हस्पताल, यानी कि वेटरनरी हस्पताल जोड़ा साडे पिंड दे विच है, जानवरों दवाई वगैरह दवाने वास्ते। यह रोड जा रहा पिंड के अंदर। यह देखो जी यह रोड उतरदा पिंड नूं अंदर जाने। यह बंदा खड़ा कोई ट्रैक्टर तो वो मसला बन गया। यह दुकाना है तो पेट्रोल वगैरह असी पवा ली दा जो खत्म हो जाए। इधर है जी पिंड का समझो कि स्टार्ट। फिलहाल असी तुहानू अगला हिस्सा दिखाने, फिर स्टार्ट देने दोबारा जी। आ हैगा साडे पिंड का लड़कियां वाला स्कूल। स्कूल का मेन गेट है, तुसीं देख सकते हैं। गौरमेंट एलीमेंटरी स्कूल, चक नंबर 65 बाराइल, जिला साहिवाल, तहसील चीचावतनी है स्कूल का मेन गेट। ये फिलहाल अंदरों बंद है, तो तुहानू असीं अंदर वाली साइड तो जाके दिखावांगे। यह हैगा पिंड का बाहर वाला बाज़ार, मेन बाज़ार कह सकते तुसीं। ते इस तो अदर अंदर है साड़ी साइड से हैगा पिंड। मेरे नाल है ज़ाहद भाई जिहड़े तुहानू पिंड की सैर करवाएंगे। बिल्कुल हुण तुहानू असीं स्कूल का थोड़ा जिहा नज़ारा अंदरों जाके कराने, तो फिर तुहानू बाकी चीज़ां दिखावांगे। तो असीं साडी कोशिश होएगी कि असीं अगली वीडियो दे विच ना, अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो दे विच पिंड दे बजुर्ग भी दिखाइए। कोशिश करांगे अगली नहीं तो उस तो अगली साडे पिंड च काफ़ी बजुर्ग है माशाल्लाह, जिहड़े 100 साल दी उम्रां पाईयां जिन्हां ने। तो उन्हां चों हुण चंद बंदे रह गए हैं, तो असीं कोशिश करांगे कि उन्हां चों एक बंदा तुहानू दिखाइए। असीं कोशिश करांगे कि एक बंदा तुहानू उहदे चों दिखाइए। वो है जिहड़ा मेरे नाल हुंदा ज़ाहद, छोटा ज़ाहद, उहदा दादा, उहदे दादा जी की उम्र तकरीबन 100 साल या 100 साल तो ज़्यादा हो गई है जी। असीं हुण आ गए हैं स्कूल की अंदर वाली साइड से। तुसीं देख सकते कि स्कूल के गेट का अंदर वाला व्यू है। यह हैगा जी स्कूल का ग्राउंड। इधर फिलहाल खेल चल रहे, इत्थे चल रही है क्रिकेट।
ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਦੂਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਨ ਇਮਾਰਤ, ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ, 8 ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 8 ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਮਰਤਬਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਕਲਾਸ 6। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਖੜੇ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲੱਭੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਾਮਦੇ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸਕੂਲ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, 8th ਕਲਾਸ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਸ਼ੂਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੱਕੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪਸਾਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਕ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੌਸਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਬੀ ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਰਬੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਹੈਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਅਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਲੋਂ।
लो जी शवारमा भी खाना ते आ जाओ। हाँ जी, साढ़े पिंड हल्की हल्की तरक्की भी हो रही है। तो अगर किसी ने शवारमा खाना तो अली शवारमे वाले को आके खा सकते हैं तुसी, तुहानू वैलकम आ। यह देखो जी अली शवारमा। तुहानू अली शवारमा दिखा के तो हुण असीं जाने अगले चौक च, ते तुहानू दिखाने अगला चौक। डॉक्टर तो पैसे लगा हुंदा पुछया सी मैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गया जी पिंड का दूसरा चौक। तो यह है जी अहमद मोबाइल सेंटर। लोड लोड वगैरह करते हैं, साउंड सिस्टम वाला भी काम है भाई का। ये साढ़े बड़े अच्छे दोस्त आ। यह रस्ता जा रहा पिंड तो बाहर अगले पिंड नूं। साढ़े नाल ही ये साडा पिंड है 65 12 वाले दे नाल ही है 66 12। ये रस्ता जाता 66 12 नूं ते इत्थों निकलदा पिंड दे बाहर। इत्थों निकलदी है पिंड दी आखिरी सड़क, वो सामने लगी हुई है चक्की। तो यह माशाल्लाह दुकान है मुश्ताक अहमद लाहौरी करियाना स्टोर। तो हुण मैं असीं तुहानूं दिखाने आ साडे पिंड दी चक्की, जित्थों असीं आटा पसवाई दा ते चावल कढवाई दे झोने चों। झोना यानी कि हुंदा जिहड़ा छिलकियां वाले चावल हुंदे, उन्हां चों जो चावल निकलन फिर चौल बन जाते। पंजाबी च चौल, उर्दू च चावल, तो इंग्लिश च राइस। हुण आ रहा भाई लैके चक्की च पसाने वास्ते दाने। खड़े माशाल्लाह भाई साहब। हम तुहानूं चैक करवाने देखा कि यह मशीन इनू कहीदा पीन करने वाली, यानी कि दाने की सफाई करने वाली मशीन। दाने जिहड़ी मिट्टी मुट्टी हुंदी ओह अलग कर दिंदी है। यह हैगी चक्की। आ हैगी जी झोने वाली मशीन, जिहड़ी झोने चों चौल कढ के लैदा करदी। आ भी झोने वाली आ। ते आ हैगा चाचा चक्की वाला। इधर भी खड़ी है झोने वाली मशीन। मशीन हैगी है जी सरों का तेल कड्ढने वाली। सरों का नहीं, जिहड़ी मर्जी चीज़ का तुसीं तेल कढवा सकदे। इहनूं पंजाबी च कोल्लू भी कहंदे आ। आ भाई हैगा जी चक्की वाला। भाई हुण दाने ला ला के लिया रहा। तो किसी दिन तुहानूं चक्की चलदी भी दिखावांगे, फिलहाल तो बंद आ, क्योंकि फिलहाल असीं हले बनानी है पिंड दी पूरे दी। फिर दोबारा तुहानूं चक्की की सैर करावांगे जदों निज़ाम चल रहा आ। हाँ जी, तुसीं याद रखना जिद्दां चक्की वाली वीडियो बनी उस तुहानूं नज़र आएगा। आ तुसीं देख सकते हैं पिंड दीयां गलियां दा हाल। अल्लाह पाक साडे हुक्मरानां नूं कोई तौफीक देवे कि पिंड वालियां ते भी थोड़ा जिहा ख्याल करिया करन। तो हुण चलदे आं अगली साइड से, तो तुहानूं पिंड के दूसरे नज़ारे दिखाने जाके। हाँ जी, हुण असीं आ रहे हैं पिंड के मेन चौक दे विच। इहनूं कहंदे आ मस्जिद वाला चौक, यानी कि मेन चौक पिंड दा यही है। पिंड दे विच मशहूर, अगर किसी ने पुछना कित्थे जाना, कह दो मस्जिद वाले चौक च जाना। तो आ बच्चों नूं छड्डण आई है वैगन पंजाबी च। हुण असीं आ गए अपने पिंड के मेन चौक दे विच। तुसीं देख सकते हैं कि पिंड का मेन चौक आ। तो हुण तुहानूं मस्जिद का नज़ारा कराने। साडे पिंड की मस्जिद है जी, साडे पिंड की मस्जिद माशाल्लाह। तुसीं मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा देखो। यह हैगी साडे पिंड वाली मस्जिद। छोटे हुंदे असीं इत्थे अरबी पढ़न आंदे सी ते कारी साहब कोलों जुत्तियां भी खांदे सी। किसे किसे टाइम साडा बहाना चल जांदा सी, ते नहीं तो बहुती सानूं मार ही पै जांदी सी छुट्टियां करन दी वजह तो। शुक्र आ छुट्टियां कर कुर के कुट खा खू के ते असीं कुरान पाक पढ़ लिया, तो अल्लाह ताला नूं मूँह दिखाने जोगे हो गए हैं। हुण तुहानूं असीं मस्जिद दा अंदरों जाके नज़ारा कराने। आ खड़े आ ज़ाहद भाई मेरे इंतज़ार च कि मस्जिद का अंदर वाला नज़ारा कराइए। आ हैगी मस्जिद की मेन इंट्रस। हुण तुहानूं असीं अंदर जाके चैक कराने मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा। यह है जी माशाल्लाह वज़ू खाना। तुसीं खूबसूरती देखो। यह है साडा मस्जिद का वज़ू खाना। तो यह है मस्जिद का सीन। जी यह है मस्जिद का सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा। यह है मस्जिद का सीन। तो तुसीं चेक करो माशाल्लाह खूबसूरती।
ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਕਮ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਹਦ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਦ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਾਹਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਤਖ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਖੇਤ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਖੜੀ ਆ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਖਾਨ ਗਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਰੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੇਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਖੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਕਬੱਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੱਟ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਘਰ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਹੁਣ ਨੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੂਸਰਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਇਹ ਖੜੇ ਜੀ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਤਕੀ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੁੱਕਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੁੱਕਰ ਆਖਰੀ ਕੋਨੇ ਤੇ। ਕੋਨਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ, ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਤਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। इंशाल्लाह मुलाकात होएगी दोबारा। उदों तक अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो।